ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਲਬੇਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਵਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਜੋ ਫਲਦਾ ਹੈ, ਰੰਬੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਤਨਾ ਹੀ ਛਾਂਗਦੇ ਹੋ ਉਤਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੂਟਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਮਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਲਾਹੌਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ जोश ने किया कि शमा भी कुछ कम नहीं है, परवाने से जान देता है वो, मगर उससे पहले ये जलती है। शमा सड़दी है तां परवाना उससे जान देता है। ये जिहड़ी शहादत साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उस रावी दे कंढे दे उत्ते दित्ती, और हुण तुसीं जाओ, एक अजीब मंजर है, एक अजीब नजारा है। उस शहादत अस्थान दे तकरीबन 2 किलोमीटर के अंदर अंदर भाई तारू सिंह जी का शहीदी अस्थान है, भाई मनी सिंह जी का शहीदी अस्थान है। उन्हां सिंघणियां दा जिन्हां ने मीर मन्नू दी जेल दे विच कुर्बानियां दित्तियां, असह कह कश सहारे जिन्हां नूं असीं रोज याद करते हो। सो दरअसल एक बूटा लाया सी। और एक चीज होर देखोगे, कितनी विचित्र संजोग है कि गुरु गोबिंद सिंह जी जदों अजे गुरु नहीं बने, उन्हां दी 9 साल की अवस्था है, सिर्फ 9 साल की, और गुरु तेग बहादुर जी ज्योति जोत समा जाते हैं। सिर्फ 9 साल के गुरु गोबिंद सिंह जी के उत्ते ये पंथ का भार, ये पंथ की जिम्मेवारी दे के साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी शहादत प्राप्त करते हैं। और कितनी विचित्र गल है कि जदों खालसे की उम्र भी 9 साल की होंदी है, तो गुरु गोबिंद सिंह साहब भी ज्योति जोत समा जाते हैं। इसका मतलब ये जो पंथ है, ये अकाल पुरख का बनाया है, दुनिया इसनूं खत्म नहीं कर सकती। पर एक गल याद रखो, गुरु गोबिंद सिंह साहब के जान के बाद, हयाती तो जान तो बाद, जितनी जुल्म की हनेरी सिखां दे उत्ते चुली है, वो किधरे भी किसी इतिहास नहीं मिलती। और उस तो वड्डी गल है कि गुरु गोबिंद सिंह साहब ने बहादुर शाह नूं तख्त दे उत्ते बिठवाया, उसनूं राज दिवाया, मगर उसके जिहड़े जानशीन होए, उहदे बाद उन्हां सारियां ने जिहड़े पंजाब दे विच आए, वो भावें फरूक सीयत सी या अब्दुल समद खान सी या जकरिया खान सी, जिहड़े उन्होंने जुल्म कीते हैं, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं सिर्फ एक हवाला देना चाहांगा, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने एक किताब छापी है, उसका नाम है असरारे समदी। अब्दुल समद जिहड़ा गवर्नर पंजाब सी, उसका लिखारी है, उहदा अफसर है, छोटी जी किताब है। वो कहता मैं हैरान हाँ, मैं परेशान हो जाता, मैं देखे सिख जिहड़े है कई कई दिन दे भुखे है, कई कई दिन उन्होंने कुछ नहीं मिलिया, मगर उन्होंने कमाल की गल है कि वो थले जमीन तो मिट्टी खुरच के इस तरह खाते हैं जिवें गुड़ खा रहे हो। और अगली लाइन लिखता है, कहता मैं देखदा उन्होंने शरीर जिहड़ा है वो कमान की तरह दूरा होया है, सिर उन्होंने पेट दे नाल लगा होया है, मगर जदों दुश्मन नूं हाथी दे उत्ते आंदा देखदे हन तां छाल मार के उत्ते चढ़ के उन्होंने थले ला लैंदे आ। ये जज्बा सी। ये जिहड़ी गल गुरु गोबिंद सिंह साहब ने कही, जिहड़ी भाई साहब भी जिक्र कर रहे सी कि देग और तेग, इन्हां दोनों की गल नाल नाल कीती। कलगीधर पिता ने कहा, देग तेग जग में दो चले, राख आप मोए अवर ना दले। भाई तारू सिंह जी की शहादत केसां की संभाल लई होई। हुण किधरे ये ना ख्याल कर लिया जाए कि बहुत बाद की गल है। मक्के की गोश्त एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है। मक्के की गोश्त में जिक्र है कि साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जदों मक्के विच गए
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਖੇ ਪੀਰ ਬਹਾਉਦੀਨ ਸੁਣ ਹੋ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹ, ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਖੁਦ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾਏ, ਬਾਜੋ ਰਾਹ ਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਾਜੂ ਸੁਨਨਤ ਆਦਮੀ ਦਰਗੇ ਲਹੇ ਨਾ ਟੋਏ। ਐ ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈ, ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਕਰਾਏਗਾ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਢੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਸੁਨਨਤ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੁਨਨਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਸੁਨਨਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੋਏ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਮੋਏ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੀ ਸੁਨਨਤ ਰੱਬ ਦੀ ਮੋਏ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾਲ, ਰੱਖੇ ਮੋਏ ਅਮਾਨਤੀ ਸੋ ਖਾਸਾ ਬੰਦਾ ਪਾਲ। ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਾਨਤ ਵਿੱਚ ਖਿਆਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਵਲ ਸੁਨਨਤ ਮੋਏ ਹੈ, ਸਿਰ ਪਰ ਰੱਖੇ ਜੋਏ, ਪਾਏ ਮਰਾਤਬਾ ਸੈਯਦੀ ਬੜਾ ਰਖੀਸਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸੈਯਦ ਕਹਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖੇਗਾ ਸੈਯਦ ਕਹਾਏਗਾ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਕਹਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਨ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਵਤੀ ਵੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਹੱਕ ਗਵਾਈ, ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਕਰਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਾਜ਼ੀ ਕੋਲ ਸੀ। ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਦੋਗੇ, ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਟਾ ਲਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਣ ਵੱਟ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਤਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ, ਆਓ ਦੇਖ ਤਿਆਰ ਗੁਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੈਰੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਵੇ, परमवीत समताए छकावे, बचे तो पीछे खुद खा ले हैं, नहीं तो लंगर मस्त बताए। एक किरदार सी, जे मिल गया पहले आवाज मारते सी, जे किसी ने खाना आ जाओ, जे दुश्मन आ गया उसनू भी खड़ा के फिर जे बचदा सी, नहीं तो कहंदे सी लंगर मस्त है। एक किरदार सी, ये देख देख फतेह सी। उस वेले भाई तारू सिंह जी नू कहा गया कि तू तो कुछ भी नहीं है, जिहड़े तुहाडे बड़े बड़े सरदार है, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿੱਡਾ ਜੈਸਾ ਟੱਟੂਆ, ਉਹ ਜੁਲੜੂ ਕਾ ਕਾਠੂ ਪਾਏ, ਰਸੜੂ ਲਗਾੜੂ ਤੇ ਰਸੜੂ ਰਕਾਬਜੂ, ਪਾਟਿਆ ਸਾ ਕਛੜੂ ਤੇ ਨੀਲੜੋ ਸਾ ਤੇਗੜੂ, ਗੱਟ ਸਕ ਕਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਸਾਜੂ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਅਕਾਲੜੂ ਸੋ ਫਿਰੇ ਪੁਰੇ ਹਾਲੜੂ, ਤੇ ਲੂਟ ਕੁੱਟ ਖਾਵਣੇ ਕੋ ਡਾਢੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਵਾਬ ਯਾਦ ਰੱਖੀ,
दिल्ली तख्त पर बहेगी आप गुरु की फौज, छतर चुलेगा शीस पर, खूब करेगी मौज, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो गए। ਇਹ ਇਰਾਦਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਹਵਾਲੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਸ਼ੀਆ ਦੇ, ਬਾਈ ਰਿਲੀਜਨ ਹਿੰਦੂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੀਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਜੀਬ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜੀ ਹੋਈ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਨੌਕਰੀ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਕਸਾਰਾ ਯਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹਕਰਾ ਗੰਜੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਜੁਮਲਾ ਫੈਜ਼ੇ ਨੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬੋਲੀ ਗਏ, ਬੋਲੀ ਗਏ, ਬੋਲੀ ਗਏ, ਕਿਤਨੇ ਸਟੈਂਜ਼ਾਸ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਨੰਦ ਲਾਲ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਗਰੀਬ ਸਨ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਸਨ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਇਤਨਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ? ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਕੁੱਤੇ ਬੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁੱਤੇ 6 ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਹਤਰ, ਬਿਹਤਰੀਨ, ਕਮੀਨਾ, ਕਮਤਰੀਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮੀਨੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਜੂਠਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਤਰੀਨੇ ਜੇ ਸਗਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਰੇਜ਼ਾ ਚੀਨੇ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਗਦਾਰੇ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੋ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਗਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਵੇਂ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ, ਦਾਗੇ ਹੋਏ ਸਿਰਣ ਵਿੱਚ ਜੂਝੇ, ਉਹ ਜੂਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸ਼ਹਿਨशाह, ਕੀਮਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਗੇ, ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਦੇ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਜਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਹਾਨ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਨ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ ਕੀਮਤੇ ਯਕ ਤਾਰ ਮੂਏ ਯਾਰੇ ਮਾਂ। ਉਸ ਯਾਰ ਦੀ ਅਗਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਜਹਾਨ ਗੁਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਵਸੀਅਤ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ। ਕੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ? ਮਬਾਰੇ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅਜ਼ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਐ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਐ ਹਵਾ ਮੇਰੀ ਸਵਾਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਈ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹਦੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਬਾਰੇ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅਜ਼ ਤੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਦੁਸ਼ਮਨਮ ਸਰਜ਼ਨਤ ਕੇ ਹਰ ਜਾਈਸ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਦੇ
प्रोफेसर पूरन सिंह साइंटिस्ट हैं, विद्वान हैं, बड़ा कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है। जापान चले गए, उत्थे संगत विच आए, ਉਹਦੇ बाद सन्यासी बन गए, सिर कोनमोन कर दिता, जोगी बन गए। और जदों ये हो गए वापस आए, वो ते उन्हां दा एक नाल दा साथी, मैं सिर्फ 1 मिनट दे विच खत्म करा, वो दोनों जिस वेले वापस आए हैं ते इन्हां दे माता पिता दोनों इन्हां नूं कलकत्ते लैण गए। जदों सामने देखिया, बाप ने वो शक्ल देखी कि भगवे कपड़े पाए हैं, कोना मोना साधु है, वो कहने लगा मर गया पूरन सिंह, मर गया पूरन सिंह। मां ने उन्होंने गलबकड़ी च लैके ताहा मार के रोई, कहन लगी तेरी भैन ने कहा सीगा, तेरी भैन की अंतिम इच्छा सी कि तू उस लड़की नाल विआह कराई जिहदे नाल तेरा रिश्ता होया। कहंदा मैं नहीं कराना, मैं सन्यासी हाँ, मैं नहीं कराना। वापस आया, पर उन्हें मां ने बहुत जिद की कि घट्टो घट तू विआह करा लै, ये तेरी भैन की अंतिम इच्छा है। विआह कराया। माया देवी जदों विआह हो गया, ਉਹਦੇ बाद खेड रहे हैं, बच्चियां नाल खेड रहे हैं, अपने बच्चे भी हो गए। उधरों सन्यासियों का टोला लंघिया, ਉਹਨੂੰ देख के नक मूंह चढ़ाया, कहंदे पखंडी है, नाले सन्यासी है, नाल बच्चे है, नाले परिवार है। पूरन सिंह उन्होंने बड़ी बुरी तरह पै गए, कहन लगे कदी तुसी चिड़ियां उड़दियां देखियां? कहते किस तरह मिट्टी बलिददियां अपने बच्चों के विच, पर जदों मौका आंदा सब कुछ छड्ड के उड़ जांदियां। सन्यासी इसे तरह का। इस दौरान एक अजीब घटना वापरी। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ने ऐलान किया कि सियालकोट में सिख एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होएगी, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਐਡਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਨਾ ਮੋਨਾ ਸਾਧੂ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਤਾਂ ਰੱਖ ਲਵੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਰਖਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਰਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਫਿਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। मैं नहीं कहूंगा। खैर इस दौरान पूरन सिंह अपने दादे नूं मिलन गया। विआह तो पहले की गल है, दादे नूं मिलन गया। दादा बड़ा गुरसिख सी और बड़े सख्त सुभाव दा सी, पर उसने देखिया पूरन सिंह की शक्ल, कुछ नहीं बोलिया, कुछ नहीं बोलिया। जदों जान लगा उन्होंने आवाज मारी, कहंदा मेरी गल सुन जा। कहंदा की गल? कहंदा तू एक काम करी, तू विआह ना कर। पूरन सिंह कहता क्यों? कहता तेरी मां ने ब्याह कराया, तेरे वर्गा कोना मोना जम दिता है, ऐसा ना होए तू ब्याह कराए तो कोई मुसलमान जम दे। एक किसी के विरोध विच नहीं सी, उसनूं टुंबना सी, अपने धर्म विच पक्के होने की हर एक नूं हिदायत सी। खैर जदों पूरन सिंह आया स्टेज के उत्ते, जदों बोलिया, कह लगा मैं सिख नहीं हाँ। संगत जी ने एड्रैस किया, मैं सिख नहीं हाँ, मैं सन्यासी हाँ, मैं साधु हाँ, तुसी सिख हो। कहता मैनू पता है, मैं अपने इतना परपक्ष हो गया कि मेरी मां जदों मेरे सीने नाल लगा के ताहा मार के रोई सी, मेरा एक अथरू नहीं निकलिया, मैं पक्का हो चुका, मैं पक्का साधु हाँ। पर तुहानू ये सिखाया गया, कहता मैनू सिखाया मेरे सामने मेरी भैन दी मेरी धी दी इज्जत लुटे, मैं अखा खोल के बंद कर लवां, सब मिथ्या। पर तुहानू सिखाया गया चूकार अजमा हील ते दरगुजश हलाल अस्त बुरदन बशमशीर दस। कहने लगा, कहता एक गल याद, पूरन सिंह कहने लगा जदों बोल के सारा कुछ बैठ गया ते भाई वीर सिंह जी होले होले उहदे छोटे छोटे वालां निक्के निक्के सी उहदे हाथ फेरदे रहे। घर आके वोटी नूं कहंदा हुण ये केस नहीं कटने। वो कहंदी की ड्रामा है, कदी तू रख ले कदी कटा ले, हुण जो हैगा सो हैगा। कहंदा नहीं, हुण इन्हां नूं भाई वीर सिंह जी ने हथ ला दिता। हुण मैं केस मैनू दाज मिलिया सी गुरु गोबिंद सिंह वालों, गुरु गोबिंद सिंह जी वालों, ये छड्ड के ये दाज सुट के मैं विधवा होने का दुख देख चुका, हुण नहीं कटने जाणगे। और उसके बाद उन्हें 4 लाइनां लिखियां, वो मैं कह के तुहानू इसके बाद मैं समाप्त करदा। पूरन सिंह ने लिखिया, एक वेर अचनचेत मैं टह पई सां मैं तुरदे तुरदे पता नहीं किंज होया, ठेडा जिहा वज्जा मैं कट्ठी तैं दे के, पर वो दूरों बाहां खोल के आया, उसने पड़ुछिया मैनू अपनियां बाहां विच। मैं निक्की घोगी वांग
ਲੱਕ ਉਸਦੇ ਸੀਨੇ ਤੜਫਦੀ ਫੜਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਮੈਂ ਜੀਤ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਹ ਉਸਨੇ ਦੁੱਖ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਜੇ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਹੈ, ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੇ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖੋਪਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਪੈਣੀ ਥੀ ਰੰਬੀ ਕਰੀ, ਮੱਥਿਓ ਦਈ ਦਬਾਏ, ਔਰ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਗਿੱਚਿਓ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿੱਚੀ ਦਈ ਪੁਟਾਏ, ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਗਿੱਚਿਓ ਦਈ ਪੁਟਾਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਜ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਬਾ ਕੇ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੋਪੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਖਵਾਏ ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਦਬੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੱਥ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ? ਕੇਸ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਹੱਥ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।